السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسپحال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم جناب دانیال عزیز صاحب کی پریس کانفرنس سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بلکہ پوری پاکستانی قوم کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو، بلکہ یوں کہوں گا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے محبوب قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب اللہ کے فضل سے اب رو بصحت ہیں۔ میری ہر آدھے گھنٹے بعد ان کے ذاتی فون پہ بات ہو رہی۔ اچھا، آپ مسلسل رابطے میں ہیں ان کے ساتھ؟ جی ہاں۔ زبردست۔ تو کیا موبائل پہ کال کر رہے ہیں آپ ان کے؟ جی، ان کے ذاتی موبائل پہ۔ اچھا، تو آپ سے براہ راست بات ہو رہی ہے ان کی؟ نہیں جی، ان کی پی اے جواب دے رہی ہے۔ اچھا، ان کی پی اے بتا رہی ہیں کہ نمبر یو ڈائل is not responding at the moment۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ تو اگر میں بھی کال کروں گا تو مجھے بھی آگے سے یہی کہے گی وہ۔ جی ہاں، ہماری نون لیگ کی ایک ہی زبان ہوتی ہے۔ ہم تحریک انصاف کے لیڈروں کی طرح اپنا بیان نہیں بدلتے۔ تو چونکہ وہ لڑکی جو ان کی پی اے ہے وہ بھی نون لیگ کی ہے، اس لیے وہ ہر ایک کو یہی جواب دے گی۔ بڑی بات ہے جی، اتنے بڑے لیڈر کا پی اے تو فون ہی نہیں اٹھاتا۔ نہیں، ان کا پی اے بھی نہیں اٹھاتا۔ وہ لڑکی میرے حلقے کی ہے، میں نے اسے بھرتی کروایا تھا۔ دانیال صاحب، وہ لڑکی بھرتی نہیں کی ہوئی، وہ تو ریکارڈنگ ہے۔ یار ان بندہ آپس سے گل بھی نہیں کر سکتا۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ کو تکلیف دینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ گو میاں نواز شریف صاحب کی اس علالت نے پوری قوم کو آزمائش سے تو گزارا ہے، مگر یہ سیاسی حقیقت بھی عیاں ہو گئی ہے کہ میرے محبوب قائد محترم نواز شریف صاحب سکندر اعظم کے بعد دوسرے ایسے لیڈر ہیں جن کو اتنی پاپولیرٹی نصیب ہوئی۔ سر جی، اسکندر اعظم کا حلقہ نمبر کیا تھا؟ سکندر اعظم کا حلقہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ بھائی وہ تاریخ میں اس دنیا کا بہت بڑا لیڈر ہوا ہے، اس لیے اس کے نام کے ساتھ اعظم لگتا ہے، سکندر اعظم۔ ویسے تو اس کا نام سکندر پمیری تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سکندر اعظم کے بعد میاں نواز شریف صاحب دوسرے پاپولر لیڈر۔ دانیال صاحب تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، چلیں قائد اعظم کے بعد تھوڑا اور کم کریں۔ چلے علامہ اقبال کے بعد کر لیں، ہور نہیں جے میں کٹانا ہوں۔ اس پاپولیرٹی کے تناظر میں میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اللہ کے فضل سے پورے یقین کے ساتھ کہوں گا، اور تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان سے کہوں گا اور پوری منطق اور استدلال کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نواز شریف صاحب کو عزت بخشی ہے، عمران خان صاحب کیا ہو گیا؟ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کون سا استدلال ہے؟ دیکھیے، ہم تحریک انصاف والوں کی طرح نہیں ہیں جو جذبات میں آ کے نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے۔ نہیں، اگر آپ پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو شواہد کی بنیاد پہ کریں۔ شواہد کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، دلائل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے، میرے پاس اس کے شواہد موجود ہیں۔ کیا آپ کو نہیں یقین آتا تو میں آپ کو کاغذ دکھا سکتا ہوں۔ دیکھیے، یہ ذرا کلوز کر کے دکھائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ دلائل ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب، یہ ہے وہ دلائل۔ یہ تحریک انصاف کے لیڈر کی آف شور کمپنیوں کی دستاویزات تھیں۔ یہ تو آپ نے ٹیشو پیپر اٹھا کے دکھا دیے۔ وہ بھی ادھر سے پکڑ کے دکھاتے ہیں، ہماری باری آپ ٹیشو پکڑ رہے ہیں۔ اب تو گئی ہے وہ جو علیم خان اور فیصل واڈا کاغذات اٹھا کے دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کون سا آپ مور اور دغسل چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ نیت صاحب، میری مدلل گفتگو کو دائیں بائیں نہ کریں، مجھے ذرا بات کرنے دیں۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کہہ رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے۔ نہیں، یہ تو میں عمران خان کو کہہ رہا تھا، آپ سے میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ ہمیں نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہاں،
یہ کوئی بڑے صحافی لگ رہے ہیں. جی مہربانی. تو بتانا میں یہ چاہ رہا تھا دانیال صاحب سوشل میڈیا پہ یہ بات بہت ڈسکس ہو رہی ہے کہ آپ دلائل سے زیادہ خوشامد کی حد میں داخل ہو رہے ہیں. ایمان کو بکو پھیل گئی بات شناسائی لا پھر سمجھو سنی گئی جیس پائی دی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ کوئی وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا. نون لیگ کے تمام لیڈران میرے سمیت میں اپنے آپ کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے. نہ میں، نہ اسحاق ڈار صاحب، نہ چودھری ایک منٹ آپ کا تو کوئی نام ہی نہیں لے رہا. نہیں تو ان کو ہی نہ لوے تو میں بھی نہ لواں. میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ وزیر اعظم صرف نواز شریف صاحب کو مانتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی نون لیگ میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا انکلوڈنگ مائی سیلف. لیکن سر اس حوالے سے پارٹی میں اختلافات کی خبریں تو آ رہی ہیں. میں نے واضح کر دیا ہے، میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں بننا چاہتا وزیر اعظم. آپ تو ابھی وزیر نہیں بنے، وزیر اعظم کہاں سے آ گئے؟ بھائی میں یہاں آج یہ بھی واضح کر دوں کہ میں وزیر بھی نہیں بننا چاہتا. کیوں جی وزیر کیوں نہیں بنتے تسی تہاڈی حکم ہے؟ جی میں صرف نواز شریف صاحب کا بازو بننا چاہتا ہوں، میں وزیر نہیں بننا چاہتا. زبردست. اچھا دانیال صاحب آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد ہم یہ ٹکر چلا دیں کہ دانیال عزیز صاحب نے وزارت سے انکار کر دیا. بندہ ان آپس سے بھی نہیں گل کر سکتا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا دانیال صاحب ہم کراچی کا ضمنی الیکشن ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے تو اچھا ہوا آپ بھی تشریف لے آئے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کو بھی ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں. جی یہ تو آپ اپنی گفتگو کو 4 چاند لگانے لگے. بالکل 4 چاند ہی لگائیں گے. کراچی میں 2 حلقوں میں الیکشن ہوا ہے، دونوں ایم کیو ایم نے جیت لیے ہیں. چلو 4 جو 2 چاند کر دیو پھر. حد ہو گئی ہے جنید صاحب. ایم کیو ایم اگر جیت گئی ہے دونوں حلقوں سے تو ایم کیو ایم کے پیچھے کس کی طاقت ہے، کس کا ہاتھ ہے، کس کی پلاننگ ہے؟ کس کی؟ بھئی نون لیگ کی. اچھا نون لیگ کی پلاننگ کا کیا مطلب ہے؟ میری پلاننگ کی مطلب میں گل سنائیے تانوں ٹھیکا نہیں لایا. ٹھیکے سے بڑی بات کر دی آپ نے. کہاں کراچی، کہاں دانیال عزیز. یاد رکھیے ایک بات جو میں محترم نواز شریف صاحب کو بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں، اگر یہ مجھے بھیج دیں سندھ میں، خاص طور پہ کراچی میں، اچھا تو میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے نون لیگ کی وہاں پہ حکومت قائم ہو سکتی ہے. سندھ میں؟ جی ہاں. تو آپ نارووال والی سیٹ چھوڑ کے کراچی جانے کے لیے تیار ہیں؟ یار ان بندہ آپس سے گل بھی نہیں کر سکتا. دانیال صاحب سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آخر کب نون لیگ کراچی یا سندھ کو سیریسلی لینا شروع کرے گی؟ آپ عجیب بات کر رہے ہیں. یعنی نون لیگ آپ کا خیال ہے کہ کراچی اور سندھ کو سیریس نہیں لے رہی؟ نہیں یار آپ نہال ہاشمی کو کامیڈین سمجھتے ہیں یا مشاہد اللہ صاحب کو عمر شریف کا شاگرد سمجھتے ہیں یا آپ کے خیال میں سلیم ضیاء وہاں پہ سرکس میں کام کرتے ہیں؟ نہال ہاشمی اور مشاہد اللہ کو سیریسلی لینا شروع کر دے. وہ دونوں ایسے لیڈر ہیں جو نون لیگ کی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی اندر کھاتے مخالفت کر رہے ہیں. آپ ان کی بھی نہیں سنتے دونوں کی بیچاروں کی. جنید صاحب یہ نہ کہیں خدا کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشاہد اللہ صاحب یا نہال ہاشمی صاحب ہمارے لیے کوئی معمولی شخصیات ہیں؟ بھائی ہمارے بڑے اہم لیڈر ہیں. میاں نواز شریف صاحب ان دونوں بزرگوں کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مشاہد اللہ صاحب کو نواز شریف صاحب سے ملتے ہوئے. میں پاس بیٹھا ہوا تھا. آپ تو جانتے ہیں کہ میں اور میاں نواز شریف صاحب 24 گھنٹوں میں سے پونے 24 گھنٹے اکٹھے رہتے ہیں. تو باقی 15 منٹ ان بندہ واش روم بھی نہ جائے. یہ میرے اور میاں صاحب کے متعلق ہی شاعر نے کہا تھا کہ میں تے مائی آئی کھوئے جی میں ٹچ بٹنا دی جوڑی. چند سال پہلے تک آپ کہتے تھے کہ میرے اور مشرف کے بارے میں شاعر نے کہا تھا. یار ان بندہ آپس بھی گل نہیں کر سکتا. سر اگر آپ نے آپس میں باتیں کرنی ہے تو ہم کھانا کھائیں.
दानियाल साहब मैं आपको बताता हूं कि नून लीग कराची को कितना सीरियसली लेती है कि मलीर की सीट 40 साल से पीपल्स पार्टी जीत रही थी, आपके खड़े किए हुए एमएनए अब्दुल हकीम बलोच ने वो सीट 40 साल बाद पीपल्स पार्टी से छीन के नून लीग की गोद में डाल दी। ये है कराची में नून लीग की पॉपुलैरिटी। तो आगे भी तो सुने, वही अब्दुल हकीम बलोच अब आपसे नाराज है और वजारत से इस्तीफा दे चुके हैं। ये है नून लीग की बेवकूफी। क्या कह रहे हो आप? यार बंदा हूं आपस च गल भी नहीं कर सकता। सर जी आपस से गल से ननान पर आई हो। अब उन्हीं अब्दुल हकीम बलोच साहब को पीपल्स पार्टी भी ऑफर्स कर रही है, मुस्तफा कमाल साहब भी जोर लगा रहे हैं कि वो उनकी तरफ आ जाए। अगर किसी को फिक्र नहीं है तो वो नून लीग को नहीं है। देखिए ये आपने बात की है तो मैं यहां पे ये भी वाजे कर दूं कि इंशाअल्लाह ताला नून लीग अब सिंध को भी सीरियसली लेगी। पता नहीं कब लेगी। आज के जिमनी इलेक्शन में देखें महफूज यार खान जिनको एमक्यूएम ने टिकट दिया और वो जीते हैं, ये वही महफूज यार खान साहब हैं जो इससे पहले 12 मरतबा इलेक्शन हार चुके हैं और 9 मरतबा अपनी जमानत जब्त करवा बैठे। और ये महफूज यार खान साहब वो हैं जो सिंध में शेख रशीद की पार्टी के सदर रहे हैं। आपको तो पता भी नहीं होगा इस बात का। मैनू क्यों नहीं पता जी, मैं शकरगढ़ च बत्तियां वाले चूल्हे ठीक करने। जुनैद साहब ये सियासत का हिस्सा है। देखिए वही मुस्तफा कमाल जिसके बारे में लोग बहुत बातें कर रहे थे, हर आदमी की उस पर नजर थी, आज कहां है मुस्तफा कमाल? हाँ बिल्कुल, हम तो बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अभी तक वो अवामी सतह पर कोई भी हलचल पैदा करने में कामयाब नहीं हो सके। बल्कि मैं आपको ये खबर भी दे दूं कि मुस्तफा कमाल साहब और उनके रफका ये फैसला कर चुके हैं कि वो 2018 के इलेक्शन से पहले कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, और ये भी हो सकता है कि मुस्तफा कमाल वापस एमक्यूएम के पास चले जाएं, और ये भी हो सकता है कि परवेज मुशर्रफ वापस आ जाएं और मैं उनके पास चला जाऊं। यार उन बंदा आपस में गल भी नहीं कर सकता। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद ये अक्सर हम सड़क के ऊपर चलने के हवाले से गुफ्तगू करते रहते हैं। ये बच्चों के साथ जो लोग सड़क पे जा रहे होते हैं, उस सड़क पे जहां पे बड़ी ट्रैफिक होती है और सज्जे खब्बे अपना आबादी या मार्केटें होती हैं, वो वहां पे अक्सर ये मंजर देखने को आता है कि बच्चों के साथ लोग आराम से सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं बगैर ये देखे कि सज्जे खब्बे से कोई गड्डी आ रही है। बल्कि दिलेरी का ये मुजाहरा करते हैं कि बच्चों को ट्रैफिक वाली साइड पे किया होता है जी, और खुद सेफ साइड पे होता है। हाँ जी। और वहां पे किसी जगह पे भी गवर्नमेंट ने ये तकलीफ नहीं की हुई ऐसी आबादियों वाली सड़क के ऊपर जहां पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हो, और गड्डियों वाले भी ये तकलीफ नहीं करते कि अगर कोई सड़क क्रॉस करने वाला है या खड़ा है तो हम ब्रेक लगा लें। चूंकि ब्रेक नहीं लगती इसलिए वो फिर मजबूरन ना जी बच्चों को लेके तो गाड़ियों के आगे घुस जाते हैं। परसों मैंने एक मंजर देखा है, एक बच्चे के साथ एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह पाक माफ कर दे, उसे गाड़ी लग गई। अब वो वालिद उसका बद्दुआएं गाली गलोच, गरीब को नहीं देखते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। दोनों तरफ से इतनी शर्मनाक सूरत हाल है कि देख देख के आता है कि यार कब एहसास जागेगा, कब कोई नज़्मो ज़ब्त पैदा होगा। तो यार ये करनी चाह रहा हूं कि बजाय इसके कि हम एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट देखते जाएं और लड़ाइयां झगड़े करते जाएं, हुकूमत को फौरी तौर पे ये कदम उठाना चाहिए कि ये आबादी वाले या मार्केट वाली जो सड़कें हैं वहां पे कुछ कुछ फासले के ऊपर खुदा के वास्ते ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना दें, और पैदल चलने वाले भी ज़हन में ये ना सोचे कि गरीब बंदा हूं मैं इसलिए गड्डी बज गई है। वो भी ट्रैफिक के पाबंद होने चाहिए, कानून के पाबंद होने चाहिए, वो भी वहां से सड़क क्रॉस करें जहां पे जगह बनी हुई है। और गाड़ियों वालों को भी कुछ को लिहाज को इंसानियत की कदर होनी चाहिए कि अगर कोई सड़क क्रॉस करनी चाह रहा है तो जरा ब्रेक लगा ले। गौरी तो चलो सड़क क्रॉस करने लगता है तो हाय अम्मी जी बहू क्या कि गड्डी वाले ब्रेक लगा ले। अब हर बंदे को ये सहूलत हासिल नहीं है। क्या है आज की पहली खबर? जी सुने, ड्रोन हमलों के लिए मुजम्मत बहुत छोटा लफ्ज है, हमले खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं, फौरी बंद होने चाहिए। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आर्मी चीफ साहब।
یہ کو مذمت کہہ کے تو نرا ہم چپ کر جاتے ہیں اور ہر دوسرے دن یہ حملے کرتے ہیں ڈرون. اوپر سے دیکھو نا بلوچستان میں جب سے یہ انہوں نے ڈرون حملہ کیا اس کے بعد تو ایمان سے مجھے بہت غصہ چڑھ رہا ہے. میرا تو دل کرتا ہے کہ ایک بریک سی سوٹی لے کے جاؤں اور اوباما کے کنوں کے اوپر ضرور خود ماروں. پہلے تو مجھے بریک سوٹی نہیں مل رہی ایسی جو اس کے کنوں پہ یور سے وجے. دوسری پرابلم یہ ہے کہ میرا ویزا نہیں لگ رہا. جس دن یہ اوباما کو ضرور جا کر ٹکرنا ہے جو یہ ہر تقریر میں کہہ دیتا ہے کہ ہماری ملک کی سلامتی کے لیے جو بھی خطرہ ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور بھائی تم اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہو, ہم اپنے ملک کی سلامتی نہ چاہیں تو شکل کو ہاتھ مارا تو میں صرف اپنے ملک کی پڑی ہوئی ہے. چند مہینے کا مہمان ہے, معاف کر دو جی. نہیں یار, میں کہتا ہوں کہ ایسے بندے کو ایمان سے سدھا بجڑی سوٹیاں چاہیے اور وہ بھی بریک. ایسا بندہ ہے ہمیں امریکہ کا صدر ہونے کی وجہ سے اونچی اونچی بولتا ہے, ورنہ ایسے بندے کو دور سے آتا ہو تو صرف یہ نہیں کرے نا دوڑ لگا دیتا ہے پیچھے کو, پلیز ہیلپ می ہیلپ می, ہی وانٹ ٹو کل می, پلیز ہیلپ می. دوڑتا ہوا سدھا وائٹ ہاؤس کے اندر جا کے سا لیتا ہے بندہ. اگر تو پوچھ لے کہ what did he say تو بتانے جو کبھی نہیں ہوتا کہ اس نے مجھے کیا کہا, کیونکہ اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں. اس نے تو نہیں کر سکتا نا, بتائے گا کیا, بیان کیا دے گا. یہ کرنا یہ تو میرا پاکستانی بات ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کا حشر کیا ہو جب میں اس کے پاس جا کے صرف ایسے ہی کروں. دوڑ لگا دے بیچارے. اچھا سر, اس کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں ڈاؤن فالنگ. جیسے ہنسرے انگریزی بتاتا ہوں تو. اچھا دیدی, بریک سوٹی آپ بڑے شوق سے مارتے ہیں, میرے خیال اس سے ہڈی نہیں ٹوٹتی ہے نا؟ بریک سوٹی کے درد زیادہ ہوتی, یہ سب سے زیادہ بڑی سے بہت شرمناک صورتحال ہے امریکہ کی. جی اگلی خبر ہے, نواز شریف کی صحت یابی پر خوشی اور طمانینت کی لہر. اہل خانہ ہسپتال کے باہر عیادت کے لیے آنے والوں سے ملتے رہے. شکر ہے اللہ کا, بڑا اچھا کامیاب آپریشن ہوا ہے اور روح بصحت ہے میاں صاحب. اور واقعی ادھر بہت زیادہ لوگ عیادت کے لیے اوپر گئے ہیں, ادھر سے بڑے گئے ہیں لمبر بنانے کے لیے. ادھر میں نے سنا ہے کہ کئیوں نے یردہ بھی بانٹا ہے. اچھا جی, ہاں جی, انگریز بچارے کھا کھا کے کہتے رہے ہیں ویری ٹیسٹی, واٹ از دس. وہ جو سنترے کے چھلکے نہیں بیچ میں کاٹ کے ڈالتے, کئی انگریزوں نے وہ پکڑ کے کہا او ویری سویٹ اینڈ کھٹا کھٹا. واٹ از دس, واٹ از دس. آگے سے عابد شیر علی نے بتایا کہ کٹنگ آف اورنجا, اورنج اینڈ یردہ میں اورنجا. اور انگریز بیچارے چونکہ شرٹ پہنتے ہیں اور شرٹ کی چولی تھوڑی بنتی ہے, وہ تھوڑا تھوڑا یردہ کھا کے تو کہتے رہے ہیں کہ شاید ہی بھی شلوار کمیج پاندے ہوں دیتے آج 3-4 کلو مل جائے. ایک دو انگریزوں کو تو شہباز شریف صاحب نے چاڑا ہے, پھر آگے لینے. اس نے آگے سے کہا کہ سر فار مائی ایلڈر بردر. شہباز شریف صاحب نے پھر چاڑا کہ میرے وڈے برا دا آپریشن ہویا, تیرے وڈے برا نو یردے دی پئی. نواز شریف صاحب نے بھی ہوش میں آنے کے بعد پہلے زردہ ہی مانگا. عزیزی میں ابھی بھاگ کے لے آتا زردہ, لیکن سمندر پڑتا رہا. اب آپ سے تم سے تو مچھیوں نہیں کھو لینا. بہرحال ماشاءاللہ صحت مند ہو گئے ہیں اور ساری قوم خوش ہے. اچھا یار, یہ خوشی اور طمانینت کی لہر بعض اخبار نویسوں کو تو بہت زور سے آگے لگی ہے. انہوں نے تو بالکل صحافتی اصول بھی بالائے طاق رکھ دیے. اس طرح جذباتی انداز میں رپورٹنگ کی ہے کہ وزیر اعظم نے ہوش میں آنے کے فوراً بعد لرزتے ہونٹوں, کانپتے ہاتھوں کے ساتھ فون پکڑا, یہ کہا وہ کہا. یار حد ہو گئی ہے تمہارے بڑے غصے ہوئے تھے. یار درباروں میں خیر خواہوں کے ساتھ ساتھ قصیدہ کو بھی موجود ہے, اور یہ جو قصیدہ کو ہوتے ہیں انہوں نے آلریڈی مجمون بنا کے رکھا ہوتا ہے صدر اور وزیر اعظم کے آگے, بس نام ہی بدلنا ہوتا ہے. سارے وہی قصیدہ کو ہے جو مشرف کے آنے اور نواز شریف کے جانے میں پچھلے دور پہ اسی طرح کی خبریں فائل کیا کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. جی کیا خبر ہے اگلی؟ جی سنیں, اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کہتے ہیں ٹی او آرز پر ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا
तो सियासत सड़कों पर होगी। चलो ठीक है, फिर मेरा ख्याल है असेंबली में लुक और बजरी सटवा देते हैं। क्योंकि जिन्होंने गाड़ियां खरीद ली हुई हैं उन्होंने कहीं तो चलानी है ना। सड़कों के ऊपर तो गड्डी को चलने के लिए राह ही नहीं मिल रहा। डॉक्टरों का धरना खत्म होता है तो किसान आ जाते हैं सड़कों पे, किसान उठ के घर जाते हैं तो साथ ही क्लर्क आ जाते हैं, क्लर्कों को घर भेजते हैं तो नर्सें सड़क पे आ जाती हैं, नर्सें जाती हैं तो फिर अपोजिशन वाले आ जाते हैं। ये आना जाना मेरा ख्याल है लगा ही रहना है। अब सड़कों के नाम बदल देने चाहिए। धरना रोड, शाहराए जुलूस, हंगामा राई रोड, गलाओ जलाओ रोड। ठीक नहीं करना, थक गए हो यार, थोड़ा सा रह गया। वो खुद ही कर लो। अपना जलाओ कराओ रोड, तोड़ फोड़ मोड़। तोड़ फोड़ टिल्ले राणा, तोड़ फोड़। हाँ जी हाँ जी, ये काम खत्म नहीं होना मेरा हाल है। अब गड्डियां बेच के ना तो आवाम को पैराशूट ले देने चाहिए, या कोई इंग्लिश गैसी गुब्बारे मंगाए मजबूत से, ताकि कार से बंदा गुब्बारे के साथ लटके और दफ्तर पे लैंड कर। जी खबर है, जनूबी कोरिया में जदीद टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर से दूर रहने का अनोखा मुकाबला। 60 शहरियों ने 90 मिनट तक दुनियावी चीजों को भुलाकर यानी किसी से बात किए बगैर पार्क में वक्त गुजारा। हाय 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 हाय, 90 मिनट मोबाइल टैबलेट ने इस्तेमाल किए। जी बल्ले बल्ले, जुनैद इस मुकाबले में शरीक होता तो इसने 5 मिनट बाद रोया तोड़ लेना था। अमान से पाकिस्तानियों को तो हमारे खास तौर पर पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको तो इतनी आदत पड़ गई है इस टेक्नोलॉजी की कि उनका मोबाइल थोड़ी देर के लिए गुआच जाए ना तो जैसे बच्चा गुआच जाए तो मां ही बेचारी तड़प रही होती, हाय मेरा मोबाइल कितने गया, हाय मेरा प्लेट सीधा मोबाइल। इसमें पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे होने की कोई तखसीस नहीं है। बकायदा जो कूड़ा उठाने के लिए आते हैं ना जो रेडी पे, वो भी एक हाथ से मोबाइल। बहुत बुरी हालत है ईमान से। गुआचे वो मोबाइल को इस तरह पकड़ते हैं जैसा बच्चा गुआचा हुआ मिल जाए। हाय मैं सदके जावा मेरा व्हाट्सएप, मैं सदके जावा, हाय मेरे वाइबर का रंग उठे है थोड़ा, कोई गल नहीं पुत्र कोई गल नहीं, हाय मेरी फोटो वाली गैलरी। इस तरह तड़प रहे होते हैं गुआचे मोबाइल के लिए कि हद हो गई हुई है। अमान से इनकी हिम्मत है कि 90 मिनट निकाल गए। ये गोरे भी बीच में आपस में बातें करते होंगे कि हमें कपते गया उतरे गए मुकाबले में। खबर मुकम्मल होनी चाहिए, 90 मिनट बगैर इन गैजेट्स के गुजारे और उसके बाद 9 दिन आईसीयू में दाखिल रहे। कईयों ने आवाज भी लगाई होगी बीच में, चलो यार आईफोन ना सी 3310 दे छो, कॉल नहीं करते बंदा चलो सप ते बनाता रहे बैठ। चले चार्जर ही दिखा दे। जी मोबाइल को मैंने बहुत कम टाइम दिया है। अच्छा जी, क्यों? है ही नहीं मेरे पास मोबाइल के टाइम। मोबाइल ही नहीं होगा बेचारे के पास, सारे पैसे होगा तो पेंट कोट खरीद ले। मोबाइल नहीं है जी, टाइम तो मेरे को बहुत है, मैं कहना यूपीएस ठीक करना। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद तस्वीरें और वीडियोस। अच्छा भाईजान, पिछले हफ्ते मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी कि एक नौजवान अपनी एक छोटी सी इजाद के जरिए दरख्त पे किस तरह चढ़ रहा है। हाँ, वो लोहे का कैंचा उसने बनाया हुआ था, उसके साथ वो चढ़ा। आज उससे भी ज्यादा कमाल वीडियो दिखा रहा हूँ तुम्हें। अच्छा जी, कोई अच्छी सी वीडियो दिखाएं। मुन्नी बदनाम हुई वो वीडियो नहीं है आपके पास? अच्छा, वो क्या कर दिया तुमने? तो मैंने जरा सलमान खान के वो स्टेप नोट कर लेना। बहुत अच्छा। ये बात कहीं बाहर ना कर देना, मीडिया बड़ा फास्ट है, सलमान खान तक गल ना पहुंच जाए। ये वीडियो जरा देखो, बगैर किसी मदद के कैसे दरख्त पे चढ़ रहे हैं बुजुर्ग। बुजुर्ग दिखाएं जरा। यार बुजुर्ग तो नहीं है, तो इफ्तिखार ठाकुर है। देखो तो यार उसका कॉन्फिडेंस देखो। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। ए वे पुरानियां खुराकां खा ली। जाता जा रहा है, मेरा ख्याल नीचे मुंह करके उसने अपनी वसीयत लिखवाई है। वसीयत की लिखानी जी जिन्हें एडा सस्ता कच्चा पाया है। यार ये तो बहुत ऊंचा चला गया। ओह माय गॉड, वो जारी कर रहा है ऊपर। वो तेरा भला। गिरा नहीं है यार। होय होय होय।
ਇਹਦੇ ਆਪੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਲਿਆਓ। जितना ऊंचा चला गया कोई जाके मोड़ के ला सकता था, मगर खुद ही देखो कैसा तेज नीचे आया। ला जी लाइमन ये बुजुर्ग जो है ना, ये किसी किरले के क्लास फेलो, ये ट्रेनिंग वहां से ली हुई है। ऐसे कहते हैं ना, दरख्तों को कीड़ा लग गया, इसका मालिक कहता है दरख्तों को बाबा लग गया। हद हो गई यार तुम्हारे वाली, फल लग गया दरख्तों को। बाबा तो ऐसे ही नीचे आया जैसे लुड्डो का सांप 99 पे डंग मारे तो बंदा सीधा 2 पे आ जाए। हाय हाय हाय, वीडियो देखो जरा, अच्छा जी, ये क्या होने लगा है जी? ये देखो बिल्ली रानी की हरकत जरा नोट करो। मेरा भला हो जाए। हाय हाय, वाह जी वाह, एमडी से शेर की खाला कर। देखो ना ये दरवाजे बंद है और वो घुस गई है अंदर, अंदर जाके झाड़ा भी होगा इसने। नहीं मैं काम तो वापस आएंगे तो बुआ किने खोलना, और बुए बंद करके सुतियां होंदियां तो मैं बाहर खज्जल होन नहीं। बाहर हालात देखो की जान डे ने, खैबर पख्तूनख्वा दा एडा चूहा भी कोई चूहा ही फाड़ लेंदा। इस बिल्ली की हरकत बता रही है कि किसी वक्त ये बैंक टिकट भी कर सकती है। बहुत अच्छे, शाबाश। एक बड़ी दिलचस्प वीडियो मैं तुम्हें दिखाने लगा हूं, ये देखना जरा, ताश का साइज नोट करो, बहुत अच्छे, जहाजी साइज ताश। हाय हाय, ये ग्राउंड में खेलने के लिए है। अगर बारिश शुरू हो जाए तो बीच में से जोकर निकाल के सर पे रख लेता, या खेलते खेलते रात हो जाए तो ग्राउंड में ही एक पत्ता थल्ले बिछा के ऊपर एक पत्ता लेके सो जाते। इसमें सीक्रेसी कैसे रखी जाएगी? वैसे ही दूर दूर इसीलिए बैठे हुए हैं ना। तो देखो तो सही, 6-6 गाई परे परे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, पत्ते ना देखे जाए। इस तरह की 2 ताशें हो तो घर की 4 दीवारी भी हो सकती। सही बात है, बन सकता है मकान इस ताश का। फिर एक दूसरे को घर वाले बताएंगे कि भाई मैं चिड़िया वाले कमरे से सौन लगा हूँ, तू उधर हुक्म वाले कमरे से चला जा। मैं बादशाह के पत्ते अगे घड़ी रखी थी, कौन चुक के लै गया? बादशाह नहीं चुक ली होनी है, ताश का बादशाह चोर भी हो सकता है। एक तस्वीर बड़ी क्यूट है, देखना जरा। दिखाएं यार जनाब। हाय बस, मेरा ख्याल है बंदर तलाक फड़ा के चला गया। पीछे से बच्चा कह रहा है अम्मी घबराओ ना, मैं बड़ा हो गया वहां। ये भी तो हो सकता है कि बच्चा अपना रिजल्ट कार्ड अम्मा को दिखा रहा हो। ओहो, इसलिए थोड़ा सा पीछे हट के बैठा हुआ, केमिस्ट्री में नंबर काटा है। सारा दिन तो दरख्तां ते छाला मारदा रहिंदा सी ते पढ़ना किहड़े वेले सी? अजीम यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, रमजान में जगह जगह लगे पुलिस के नाके आवाम की परेशानी का एक बड़ा सबब है। इसी हवाले से फर्द जुर्म का जवाब देने के लिए आज हस्बे हाल के इस अलामती कटहरे में खड़े एक पुलिस ऑफिसर। देंगे जवाब जनाब, देंगे जवाब, सवाल करें, हमें पता है जनाब, मीडिया की ताकत का पता है हमें। हाय हाय, मर गई बेशतर बेचारी गांधी गांधी, मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रब दियां रखा। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਚੈਨਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ डकैती थले होने होते तो कैमरा उड़न दिया होता है। मेरी बात सुनो, रमजान की आमद है। रमजान के आखिरी दिनों में खास तौर पे तुम लोग जो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे नाके लगाते हो और उसमें ईदी बटोरते हो, इसको तो तुम्हारे अफसरान ने भी बिल वास्ता या बिला वास्ता जायज करार देना शुरू कर दिया है। नहीं तो तुसी हुक्म करो नाकियां दी थां फिल्म ला लईए की लाइए दसो। वो जुनैद साहब खुदा का वास्ता है कुछ तरस खाएं पुलिस के ऊपर। क्या तरस खाएं, रिश्वत पॉइंट बना दिए यार तुमने। जुनैद साहब अल्लाह का वास्ता ये देखो तो सही किस तरह हम चोर डाकू पकड़े, नाका लगा के उधर खड़े हो जाते जाकर कोई मुजरम कोई मशकूक आदमी शहर में दाखिल ही ना हो सके। यही एक तरीका है डाकू पकड़ने का, चोर पकड़ने का, मुजरम पकड़ने का। और दसो किस तरह फड़िए इन्हों कोई शहर दे विच मकनातीस फेरिए ओदे नाल चमड़ जाएंगे। अच्छा चलो मान लिया कि मुजरिम पकड़ने का यही एक तरीका रह गया तुम्हारे पास, कितने पकड़े हैं आज तक नाकों पे? जो कोई तवे फड़ लेने अब मेरा मतलब है जो कोई उत्थे आवे मुजरम फड़ लेने
खुदा का वास्ता है सवाल इस तरह का करें कि पुट्ठा जवाब ना मुंह से निकल आए। सर जी पकड़ लेते हैं। कई दफा ऐसे हुआ है, मशकूक नजर आया बंदा गाड़ी में बैठा हुआ, मशकूक बंदा लगा है, या दो तीन चार बंदे मशकूक लगे हैं, गाड़ी साइड पे करवाई है, तलाशी लिए पकड़े गए हैं। 2 मिनट के इंटरव्यू में अल्लाह जानता है पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में दे देते। लेकिन सर मुझे आपके नाकों से शिकायत है, जो आदमी गाड़ी पे होता है कभी आपने उसको नहीं पकड़ा, और मैं मोटरसाइकिल पे होता हूँ और आपने हमेशा मुझे पकड़ा है। तेनू तो इस गलो फाड़नी है कि तेरे पैर जो नहीं पहुंचते ब्रेक तक, तू चढ़ना क्यों मोटरसाइकिल ते? ना तेरे ब्रेक तक पैर पहुंचते ने, ना तेरे हैंडल तक हथ पहुंचते ने। अजीब उत्ते कुब्बा होया होना, दूरों ही आंदी है देखी तो लगता मोटरसाइकिल ते किसी ने कंन फड़े ने। तू इस ना बोल, तू फिर उथों ही लंघना है। साहब को सवाल करने दे जी, सर हुक्म करो, ऑर्डर करो, सवाल करो जी। अच्छा ये बताएं कि सर जी सौके सवाल करना जी, मेरे ते फिर सख्ती करते हैं। थाने जाके मेरे को लत्तां घटाਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ बस कर। मैं नहीं कहता बस कर, ये थाने चल रहा है, हुण तू कहेगा बस करो। चलो सवाल करो तो सवाल करो। अच्छा एक इंतहाई अहम सवाल, ये सारे ही अहम सवाल ने जी, कोई आम सवाल नहीं है। चलो आम कर लेने जी। दसो निकी जी कुड़ी लै परांदा टुरी। इधर मैं थाने जाके दा जवाब देना वा, थाने सिर्फ मैनू पहुंच लैण दे। सर जी ओ बाबा सवाल ये पूछने लगा था कि चलो मान लिया कि पुलिस के नाके नागुज़ीर हैं, लेकिन तुम लोग अवाम की तकलीफ तो कम कर सकते हो, तुम जानबूझ के अवाम को तकलीफ में डालते हो, इसकी क्या वजह है? ओ सर केड़ी तकलीफ से डाली है खुदा दा और वास्ता। लंबी लंबी लाइनें लगी होती है। बहुत अच्छे जुनैद साहब, अगर पुलिस लाइन लगवावे तो वो तकलीफ वाली गल है। फिल्म स्टार अंजुमन सिनेमे च लाइना लवा देवे तो वो ठीक है। साडी वाली लेना 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 रौला पै जाता है। ਲੈਣਾ 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 ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਨੇ। फिर मैनू थाने पहुंच लैन दे करी, मैं यहो जिहियां तेरियां लैना ते तारा मिक्स करांगा कि तू इलेक्ट्रीशियन लभदा फिरेगा। यार आप कटहरे में खड़े हो के धमकियां दे रहे हो। लेकिन ऐसा देखो तो सही कि इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है, तो विच लेना लेना लेना, तेरा की काम है, तेरा ना देना ना लेना इस काम च। सर जी आपस की गल मेरे नाल चंगा तुसीं किहा। जो तू समझ रही है ऐसी कोई गल नहीं बेटा, असीं पुट्टे हुन्ने आ। कम से कम इन नाकों पर पुलिस एहलकारों की तादाद तो बढ़ा दो। जी बिल्कुल, सैकड़ों गाड़ियां खड़ी होती हैं और सिर्फ 3 पुलिस वाले जहर लग रहे होते हैं। तेनों ही इन्हीं धुप च जहर ही लगणगे और रूह अफ़ज़ा लगणगे। देखो जरा, तेनों ही जहर लगन डे ने। की औरतां हुंदियां सन ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ चिट्टी घोड़ी ते काठी दिलेदार नहीं सही हो, दूरों तक्का ते लगे थानेदार नहीं सही हो। इस सिपाही दे बारे च क्या, इस सिपाही दे बारे च दूरों तक्का ते लगे थानेदार नहीं सही हो। तू ते नेड़ियों भी जहर लगन डे है ना। किस चले हैं ਹੁਣ तो पता जहर ही लग रही है। नहीं बेटे इंज नहीं गल बननी, घर जाके मेरे ना फोन ते गल कर, शायद मैनू अच्छा लग जाए। आप क्या कर रहे हैं, मुल्जिम के पास खड़े हो जाके? इधर आ बेटे, सवालों के जवाब देना आया, तू अपने लुकन मिट्टी खेडन दे। तो सर जी उन्होंने छड्डो, मैं दूरों कैसा लगना है? दूर हो जा मेरी नजरों तो। और सर पैसे तो कहीं रह गए, ये लोग तो रिश्वत में कोल्ड ड्रिंक भी नहीं छोड़ते। पैसे तो कहीं रह गए, पहले ये दस दो पैसे रह कहाँ गए हैं, ये दस पहले इनको गिरफ्तार करो। पैसे कहीं रह गए। ये जेड़ा तू साफत दे शेल्टर थले शेर होया होना ना, तेनू दसना मैं एक करी इन्हू मैं नाके ते रोकिया, ना मुराद मोटरसाइकिल तो उतर के कोल पराडो खलोते सी, ओते थले वड़ गया। मैं समझिया ओदे थले लम्मा पिया होना, एडा निक्का है, ओदे थले हथ बन के फिरन डे सही। सर जी मम्मी हसना थोड़ा। क्यों खैर तुसीं गल बड़ी अच्छी की जी, पिछे हथ बन ते हस ले, 500 फड़ने ते बड़ी तेज हस ले। गल तो नहीं तेरे को हसिया जाता, वो जल्द लेके हस ले हैं। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।